Yes. Good morning, all of you. Yes. So, what we have discussed in our last class? Regulators. Hmm? Regulators. Before that, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗೈತ್ರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್? Primary and secondary markets. Okay, then. ಮತ್ತೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? What do you mean by that? Securities market? Security market ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Government security is component of financial market. Okay, understood or not? Security market. Money economy, while securities, where securities can bought and sold, securities sold and buying money market. Okay, so all of you understood? Then the next concept is participants of security market. So in that, I think we were discussing about the regulators, right? Regulators, understood? Those first participant regulators. Who are the regulators? Regulators are who are the regulators? SEBI. Then 4 members are there. What? No, we didn't understood the meaning of regulator. RBI. RBI, Government of India. How many of you didn't understood the point regulators? Department of Economic Affairs. Okay. Then everyone understood points regulators? Was anyone is having doubt? Yes. See, once again, I will start with the regulators itself. See, regulators are nothing but the people who are regulating the security market. Security market means they will just manage each and everything. We can say that well qualified supervisors or well qualified managers or well qualified leaders or controllers of the security market. The people who are controlling the activities of the security market. Regulators and the people who are controlling the activities, all the activities of the security market. ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾರು? ಕಂಪನಿ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್. ಈಗ ನಿಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದಾಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ ನ ತಗೋತೀವಿ, ರೈಟ್? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಂಪನಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅದು, ರೈಟ್? ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕಂಪನಿ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
See, these companies are also involving in the security market. So we have to we have to regulate them. Companies ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕ್ರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದು? ಇವಾಗ ನಮ್ದೇ ಅನ್ಕೋರಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾಪ್, ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಒಬ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಇರ್ಲೇಬೇಕಾ? ದ ಮೇನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಸಿಚುಯೇಷನ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಿ? ಎಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಪನಿ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಮೇನ್ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ will also control the security market. Idu first person aitu, company law board. Who are the regulators andadaga first person yaru? Company law board. Second person yaru? RBI. See, RBI yaudra ಮೇಲೆ supervision ಮಾಡುತ್ತಾ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ all the nationalized banks. Banking Regulation Act ಕೇಳಿರಿ? It is totally different from the Companies Act 2013. So banking ಅಂದ್ರೆ separate ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತದ. So according to this act, the whole RBI will control each and every national bank throughout the India. Banking the regulations ಇರ್ಬೋದು, ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೋನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್, ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಲಿಮಿಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಯಾವ್ದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ RBI. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ second main person or second main institution which is controlling or regulating the security market. Then third one is SEBI. SEBI means Security Exchange Board of India. So ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ನಿಮ್ದು ಹೋಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಸೆಬಿ. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿನಿ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಸೆಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಹೋಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು, ಹೋಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದಾವ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಯಾವ್ದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಅಫೇರ್ಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ control or supervise the administrative, that internal management of the company. Internal management ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನ್ರಿ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? To run the company in a proper way. Okay, then see, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the security market wants to know that if smooth manner, if the company is making any fraudulent activity or any illegal activity. So in case ಏನಾದ್ರು fraudulent activity ಅಥವಾ illegal activities ಏನಾದ್ರು ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ತರ companies it is not eligible to trade in the security market. For that purpose, this Ministry of Company Affairs will check out all the administrative internal management of that company. So these are the main regulators, or these are the main institutions which will control the whole security market. What are those institutions? First one is Company Law Board. Second one is Reserve Bank of India. Third one is Security Exchange Board of India.
Fourth one is Department of Economic Affairs. Then fifth one is Ministry of Company Affairs. Understood? Now understood regulators. Okay. Then the next one is stock exchanges. See, stock exchanges means these are the main two trading parties who are actively involved in the security market. The stock exchange, through this one, we can register our securities, or through these channels or through these parties, we can sell or purchase of securities. Really, Bombay Stock, there are main two stock exchanges are there. One is Bombay Stock Exchange, another one is National Stock Exchange. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, BSE NSE ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಅದು NSE, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, BSE ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ BSE ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಮೇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಬಟ್ NSE ಒಳಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ 50 ಕಂಪನೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ BSE ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, NSE ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? NSE ಯೂಶಲಿ ನೀವು NSE ಅವ್ರು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಅಂಡ್ BSE ಅವ್ರು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅವು ನಿಫ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು BSE ದಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನೀಸು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. NSE ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ 50 ಟಾಪ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ 50. ಆ 50 ಕಂಪನೀಸ್ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಓಕೆ, ದೇರ್ ರಿಟರ್ನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ದೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ, ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದಟ್ ಶೇರ್ಸ್. ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ 50 ಕಂಪನೀಸು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಬಿಲ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಸಿಬಿಲ್ ರೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ratings to the people for repayment of loans. Okay, so ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆ 50 ಕಂಪನೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ BSE and NSE, so these are the two main stock exchange parties who are directly involved in the security market for trading of securities. Understood stock exchanges? Okay, then the next one is listed securities. See, listed securities antandra these are the companies who are registered their name with the stock market or with the security market. Understood? Listed andra ivaga namdu ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಇವಾಗ ಸಿ ನಾನು ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್, ರೈಟ್? ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಿತ್ RCU. ನಿಮ್ಗೆ ಮೇನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ RCUB, right? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ವಾಟ್? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. that university, ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ? ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಸಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಮ್ದೊಂದು ಕಾಲೇಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ RCU. ಹೌದ್ರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ RCU ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಕಾಲೇಜು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು
ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಯು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ RC ದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಏನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೇನ್ RC ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟು ಯು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡೋದು? BSE ಮತ್ತೆ NSE ಇಂದ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪನೀಸ್ whose name are listed or registered in the stock market. Understood? Okay. Then next one is depositors. See, depositors means there are some institutions are there who are giving some certificates to you by collecting deposits from you. If you want to sell that certificates, you can sell to another one and you can earn money. See, NSDL and CSDL ಕೇಳಿರಿ, National Securities Depository Limited and Central Securities Depository Limited. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿರಿ ಎರಡು ನೇಮ್ NSDL ಮತ್ತು CSDL. ಸಿ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ? ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಈಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು FD ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ FD ಇಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾರಿಲ್ರಿ ಒಂದು FD ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತಂದ. ಆ FD ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ NSDL ಮತ್ತೆ CSDL ಎರಡು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅದು ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಫ್ at any point of time if you want to sell those certificates, you can sell and you can earn the money through the security market. ಈ ಎರಡು ಏನದಲ್ರಿ, ಇವು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಕೂಡ ಏನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ಕೂಡ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಜಸ್ಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಶೇರ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. For that, separate two institutions are there, which are the NSDL and CSDL. ಈ ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ. If you have purchased those deposit certificates at any point of time, if you need a money, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮನಿ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಟಿಂದಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ನ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಲೋನ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅದ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿನೂ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ನೀವು 50,000 ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೋರ್ ದನ್ 55, 56, 50, 60,000 ವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Yes. Then next one is sorry to disturb. The next one is brokers. See, brokers are nothing but these are the mediators who will act on behalf of the investors in the stock market. Brokers are really, these are the people or mediators through whom we can make a transact, or through whom the investor will make the investment guides ಆಗಿರಬಹುದು. For example, ಆನಂದ್ ರಾಠಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ. ಆನಂದ್ ರಾಠಿ ನೇಮ್ ಕೇಳಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ?
Yes, ma'am. ಆನಂದ್ ರಾಠಿ ಕೇಳಿರಿ ನೇಮ್ ಇದು see Anand Rathi is a broker or franchisee who will collect or who will act as an investor on behalf of us. ಇಲ್ಲಿ brokers ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ RC ಇಂದಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಪೇ ಮಾಡೋ ಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದಿಲ್ರಿ ನೀವು ಮೇನ್ RC ಗೆ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ನಿಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಮೇನ್ RC ಇಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ ನಾವು ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮೇನ್ RC ಏನದಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ or ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ RC ಅಂಡರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಮೇನ್ RC ಅಂಡರ್ ಈ ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ಮೇನ್ RC ಅಂಡರ್ ಚೇತನಾ ಕಾಲೇಜು RC ಅಂಡರ್ ಅದರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ದರ್ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜು ASP ಚೇತನಾ so we had affiliate yes Novak so Banjara college KCP so ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಏನದಾವಲ್ರಿ ಈ ನೀವೇನ್ 389 ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಸ್ ಏನು ದೇ ಆರ್ ದಿ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ on behalf of RCU we are giving you the quality education to you people ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ RCU ಇಂದ RCU ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ BCom ಕೋರ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರ ನಮ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಪರೇಟ್ ಈಗ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಈ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಳಕತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು RCU ನಿಮ್ದು ಮೇನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದು RCU ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ as we are acting as a mediator ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಮ್ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ RCU ಗೆ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ದು ನೇಮ್ ನ ನಿಮ್ದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ RCU ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟು ಯು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾಯ್ತು ಆಸ್ ಅ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಅಂಡ್ RCU the same thing brokers and really they are the mediator who will act between the stock market or security market and the investor ಇಲ್ಲಿ see usually ಯಾವುದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ or through the franchise we have to yes they are the agents and they are the middlemen we have to directly we can say them the brokers are the middlemen and agents of the stock market okay so ಇಲ್ಲಿ see security market and the stock market and it is nothing but a licensed gambling market ಇದೇನು ಅಲ್ರಿ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಜಸ್ಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಸಿ ಓನರ್ ಅಂಡ್ ಬಯರ್ ಸಿ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಥ್ರೂ ದ ಫ್ರಾಂಚೈಸೀಸ್ ಅದು ಥ್ರೂ ದ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಟ್ these are the brokers are very important people in the security market understood brokers any doubts
ಡೌಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ see how the brokers earn the profit means he will take commission from the stock market as well as company. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ RCU ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ RCU ದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಟು ದಮ್. ಈಗ ಮೇನ್ ನಮ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನ್ RCU ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಅದು RCU ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ 10 ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಥ್ರೂ ದ ಆನಂದ್ ರಾಠಿ ಅನ್ನೋ ಬ್ರೋಕರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಥ್ರೂ ಹಿಮ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಈ ಬ್ರೋಕರ್ ಏನಿರ್ತಾನಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಅಟ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಇಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಮೋರ್ ದನ್ 5 lakh or 15 lakh ಅದ. ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ ಎ ಬ್ರೋಕರ್ ಆರ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಪೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 10 ಶೇರ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, 1 ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 300 ಅದ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು 10 into 300 10 into 300 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಸೊ 3000. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತ್ರಿ? 3000 ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬ್ರೋಕರ್ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ಪರ್ಸನ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3000 he will get some commission on 3000 by the stock market. Maybe around 5% ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 5% ಕಮಿಷನ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ 3000 ಮೇಲೆ 5% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3000 ಮೇಲೆ 5% ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? 150. ಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 150 ರೂಪೀಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಲಿ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 150 into 10 1500. Just in a one day he had earned 1500 rupees. So 30 days ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಡೈಲಿ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 30 days ಗೆ? ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ 45,000 ಮ್ಯಾಮ್. 30 days ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 45,000. 45,000 it is his earnings. Now ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. Now still have any doubts? Okay, then the next one is foreign portfolio investors. See, foreign portfolio investors ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Foreigners will come and ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಂದು ನಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸಿ ವೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ 1991 ಕಲಿಬೇಕಾರ 1.3 ನೆನಪದರಿ. Government allowed for the FDI foreign investments. ನೆನಪದರಿ foreign investments, business environment. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಿತ್ತದು? Even foreigners also come and invest in our company, and we can also go and invest in the foreign companies.
ಇದೇ ಇತ್ತಲ್ರಿ. Yes, madam. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Foreign direct. ಅದೇ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಂಪನೀಸ್ ನೇಮ್ ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ SBI ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಇವಾಗ ಐಫೋನ್ or ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ರೈಟ್. ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಅದೇನ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ರೀ. ಇಟ್ಸ್ ಅ USA ಕಂಪನಿ ರೈಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಆಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ನಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಪೀಪಲ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ್ರಿ? ಸಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತದ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು USA ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅದು USA ಕಂಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇವಾಗ ಈ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಮ್ದು ಒಂದು SBI ಕಂಪನಿ ಅದಲ್ಲ, ಈ SBI ಕಂಪನಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು. ಅಂಡ್ ನಾವು ಥ್ರೂ ದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಂದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. Now understood foreign portfolio investor? Or still have any doubts? Once again. See, stock exchange ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೈತ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? BSE NSE ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೈತಾ? ಸೇಮ್ BSE NSE ತರನೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಫಾರಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. BSE NSE ಏನದಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ NYSE ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಹೋಗಿ NYSE ದಾಗ ತನ್ನ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಒಂದ್ ವೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ ವೇ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ SBI ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ನಮ್ SBI ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. Now understood? ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ, do you have any doubts up to that foreign portfolio investors? Any doubts adari? Yes. Okay then, so don't ask again. So in our next class, we will discuss the merchant bankers and primary dealers. Okay. Thank you. Have a nice day.